Hello and welcome to my channel. In this video, I will discuss power in an AC circuit and the phenomenon of resonance. But before we define power, let's revise few points about series RLC circuits. series RLC circuit ባለፈው ቪዲዮ ላይ እንዳየነው ሬዚስተሩን ኢንዳክተሩና ካፓሲተሩ ሲሪስ ናቸው ኮኔክት የሆኑት across the voltage source የቮልቴጅ እና የከረንት ሪሌሽን በደንብ አድርገን አናላይዝ ለማድረግ ምን ተጠቅመን ነበር ፌዘር የሚባል ተጠቅመን ነበር so if the current is here the voltage across the resistor is in phase with the current so አንድ መስመር ላይ እናደርጋቸዋለን but the voltage across the inductor is out of phase with the current it leads the current by pi over 2 radians ስለዚህ 90 ዲግሪ ጠብቀን ሊድ ማድረጉን እናሳያለን the voltage across the capacitor lags the current ከከረንት ወደ ኋላ ነው ያለው by pi over 2 እዚህ ጋር እናደርጋለን ማለት ነው more inductive የሆነ ሰርኪዩት አስዩም ብናደርግ VL ከVC የሚበልጥበትን ሰርኪዩት አስዩም ብናደርግ የነዚህ ሁለቱ ሪዛልታንት እዚህ ጋር ይመጣል VRZ ነው ያለው ስለዚህ the resulting voltage in the circuit will be right here it will lead the current by angle phi እቺ ፌዝ አንግል phi ብለን ዲፋይን አደረግናት ነች current እዚህ ጋር ካለን voltage እዚህ ጋር ነው ማለት ነው ስለዚህ ስለ ፓወር ዲስከስ ለማድረግ the instantaneous power delivered by an AC source to a circuit is the product of the source current and the applied voltage power I times V if the current is Im sin omega t then the voltage will be Vm sin omega t plus angle phi plus ያደረግንበት ምክንያት ምንድነው ቮልቴጁ ከረንቱን በአንግል phi ሊድ ስለሚያደርግ ነው እነኚህ ሁለቱን እዚህ ብናስገባ ፓወር is equal to ለዚህ ብለን እንጽፋለን I V max ነው ለዚህ ብናወጣት I max V max sin omega t plus phi እቺን sin omega t plus phi የምትለውን sin A plus B ኤክስፓንድ ባደረግንበት ፎርም ኤክስፓንድ ብናደርጋት sin A cos B plus sin B cos A ብለን ኤክስፓንድ ብናደርግ ከዛ ሪአሬንጅ ብናደርገው ይሄ ፎርሙላ ይሄን ቅርጽ ይይዛል ኢንስታንቴኒየስ ፓወሩ በዚህ ይገለጻል ማለት ነው ነገር ግን አቨሬጅ ፓወር ለማግኘት ይሄን ኳንቲቲ አቨሬጅ ማድረግ ይኖርብናል sin omega t እና cos omega t ብንመለከት ሁለቱም ከኔጌቲቭ 1 እስከ ፖዚቲቭ 1 ድረስ ኦሲሌት የሚያደርጉ ስለሆኑ አቨሬጅ ብናደርጋቸው 0 ይሆናሉ ስለዚህ ይሄ ኳንቲቲ እዚህ ጋር ያለው 0 ይሆናል ማለት ነው የዚህን አቨሬጅ ስንወስድ ግን sin squared omega t ማለት በ0 እና በ1 መካከል ኦሲሌት የሚያደርግ ነገር ስለሆነ በ0 እና በ1 ያለው አቨሬጅ ሃፍ ነው ስለዚህ እቺ ሃፍ ትሆናለች I max V max cos phi ይሆናል ማለት ነው this is the average power delivered by an AC source to the circuit ማለት ነው ትንሽ ዘርዘር አድርገን እንመልከት when this average power is written in terms of RMS values we get I max V max cos omega t but I max ማለት √2 times I RMS ማለት ነው V max ማለት √2 times V RMS ማለት ነው ሁለቱን አስገብተን √2 ፋክተሮች 2 ይሆኑና እቺን 2 ያጠፋታል ስለዚህ I RMS V RMS cos phi ይሆናል ማለት ነው ቺ cos phi የምትባለው ኳንቲ በጣም ኢምፖርታንት ኳንቲ ነች it's defined as R over Z you see VL minus VC VR VR ማለት I max times R ነው V max ማለት I max times Z ነው ስለዚህ cosine of angle phi ብናደርግ VR over V max ነው የምናደርገው VR over V max እናደርግ ይሄ ጠፋና የምናገኛለን R over Z እናገኛለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ኢምፔዳንስ ትሪያንግሉን ማስተዋል ይቻላል እዚህ ጋር R እዚህ ጋር Z እዚህ ጋር XL minus XC ምን ማለት ነው VR I times R ነው VL minus VC ማለት VL minus VC ማለት I max ኮመን ብንወስድ XL minus XC ይሆናል V max ደግሞ ማለት I max times Z ነው ስለዚህ እነዚህ ሬሾዎች ብንወስድ እቺን ኢምፔዳንስ ትሪያንግል እናገኛለን ስቲል አንግል phi እዚህ ጋር ትሆናለች ማለት ነው cos phi ማለት ፓወር ፋክተር ብለን ዲፋይን ያደረግነው ኳንቲቲ ነው this is very important in the expression for average power in terms of RMS current and voltage ይሄን እናገኛለን እቺን በደንብ ተመልከቱ ሰርኪዩቱ ፒውርሊ ሬዚስቲቭ ሲሆን ሬዚስታንስ ብቻ ያለው ሰርኪዩት ሲሆን ማለት የሌሎቹን ኮምፖነንቶች ሬዚስታንስ ኢግኖር የምናደርግበት ሁኔታ ላይ ስንሆን ሬዚስታንስ ውስጥ ከረንት እና ቮልቴጅ ኢን ፌዝ ስለሆኑ ፌዝ አንግል ስለሌላቸው phi 0 ስለምትሆን cos phi 1 ይሆናል ፓወር ፋክተሩ 1 ይሆናል ማለት ነው ኮንሴፕቹዋል ነገሮችንም ያዙ ፓወር ፋክተር 1 ይሆናል ማለት ነው ፓወር ፋክተር 1 ሲሆን the power dissipated will be I RMS voltage I RMS ብቻ ይሆናል ቮልቴጅ በሚለው ቦታ I times R substitute ብናደርግ I ማለት I RMS times resistance ብናደርግ ፋይናል ምን አይነት ፎርሙላ እናገኛለን I RMS squared times R እናገኛለን so the average power delivered by an AC source is converted into internal energy in the resistor ሬዚስተሩ ላይ ነው ማለት ነው ፓወር ሉዝ የምናደርገው ሌሎቹ ላይ ፓወር ሉዝ አናደርግም no power loss are associated with
the power, with pure capacitors and pure inductors. Capacitors ምንም ጥያቄ የለውም ጋፕ ነው ከረንት በውስጡ አያልፍም። ፒውር ኢንዳክተርስ ምን እያልን ነው? ኮይል ነው። resistance ሊኖረው ይችላል ከተሰራበት ማቴሪያል depending on the type of material it could possibly have some resistance, but if you ignore the resistance of that inductor is assumed to be a pure inductor. ፒውር ኢንዳክተር እና ፒውር ካፓሲተር ባለበት ቦታ ፓወር ሉዝ አይደረግም ማለት ነው። the only place where power is lost in an AC circuit is through the resistor. This is very important idea. Resonance in a series circuit discuss እናድርግ. Let's start from this definition. IRMS VRMS over Z. Z is R squared plus XL minus XC. So IRMS will be V over Z, V over Z value. At resonance, circuit at resonance ሲሆን ምን አለን? XL እና XC እኩል ይሆናሉ። XL እና XC እኩል የሚሆኑበት ኬዝ በሚሆኑበት ጊዜ ሰርኪቱ at resonance ነው ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ XL እና XC እኩል ሲሆኑ ምን ይከተላል? በደንብ ተመልከቱ። አንደኛ ኢምፔዳንሱ ሚኒመም ይሆናል። ኢምፔዳንሱ XL እና XC 0 ሲሆን የZ ዋጋ R squared አንድ ራዲካል will be R, just R ብቻ ትሆናለች። የZ ዋጋ R ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ይሄ ቁጥር Z ሚኒመም ሲሆን ከረንቱ ማክሲመም ይሆናል ማለት ነው። ማክሲመም ከረንት በምን ይገኛል? VRMS over R ብለን እናገኛለን። ይሄ በሬዞናንስ ጊዜ የሚፈጠር ነገር ነው ማለት ነው። the frequency at which XL እና XC እኩል የሚሆኑበት ፍሪኩዌንሲ ምን ተብሎ ይጠራል? ሬዞናንስ ፍሪኩዌንሲ ብለን እንጠራዋለን። ስለዚህ XL እና XC እኩል አድርገን እንጀምር። ሬዞናንስ ፍሪኩዌንሲ ፎርሙላ ለማግኘት XL እንደዚህ ነው፣ XC እንደዚህ ነው። ሪአሬንጅ ብናደርግ 2 pi f 1 over root LC ይሆናል። ግን 2 pi times f ማለት አንጉላር ፍሪኩዌንሲ ማለት ነው። አንጉላር ፍሪኩዌንሲ ደግሞ ኦሜጋ ኖት። አት ሬዞናንስ ያለችው አንጉላር ፍሪኩዌንሲ 1 over root LC ትሆናለች ማለት ነው። ስለዚህ ፍሪኩዌንሲውን ለማግኘት ምን እናደርጋለን? እቺን 2 pi እዚህ እናመጣታለን 1 over 2 pi root LC ይሆናል ማለት ነው። የዚህ አፕሊኬሽን በጣም በርካታ አፕሊኬሽን አሉት። አንዱን ብቻ ለማንሳት ያህል ቲዩኒንግ ሜካኒዝም ኦፍ ሬዲዮ ኦር ቲቪ ሴት ላይ ብንመለከት resonance circuits have a variety of applications. For example, in a tuning mechanism of radio or TV set, ይሄን በደንብ የምናየው ነገር ነው። የሬዲዮ ወይም የቲቪ አንቴና ከተለያዩ ማሰራጫ ጣቢያዎች የሚመጡ ሲግናሎችን ያገኛል። ብዙ ሲግናሎች ናቸው የሚመጡት። ሬዲዮ ጣቢያዎች የሚተላለፉ ብዙ ናቸው። ከነኛ ውስጥ አንዱን ብቻ ለመምረጥ የሬዲዮአችንን መስመር እናስተካክላለን። የሬዲዮአችንን መስመር ስንፈልግ ቲዩን ማድረግ ማለት ነው። ቲዩን ስናደርግ ምን እያደረግን ነው? ሬዲዮ ውስጥ ያለውን RLC ሰርኪዩት ውስጥ ያለውን ፍሪኩዌንሲ ካፓሲታንስ ነው የምንቀያየረው። RLC ሰርኪዩት አለ ሬዲዮአችን ውስጥ፣ እዛ ውስጥ ያለውን ካፓሲታንስ እንቀይራለን። ካፓሲታንሱን በመቀያየር ምን እንቀይራለን? ፍሪኩዌንሲውን እንቀያየራለን። ስለዚህ ፍሪኩዌንሲውን ቀያይረን የሬዲዮአችን ፍሪኩዌንሲ እና ከውጪ የሚመጣው ጣቢያ ፍሪኩዌንሲ ማች በሚያደርግ ጊዜ ምን ተፈጠረ ይባላል? ሬዞናንስ ተፈጠረ ይባላል። በዛ ሰዓት የውጪውን ጣቢያ መሳብ ቻልን ማለት ነው። ስለዚህ ሬዲዮና ቴሌቪዥን መስመር መፈለግ ማለት ምን ማለት ነው? የሰርኪዩታችን RLC ሰርኪዩት ካፓሲታንስ ቫሪኤብል ካፓሲተሩን በመቀያየር የሰርኪዩትን ፍሪኩዌንሲ ከውጪ ፍሪኩዌንሲ ጋር እንዲመሳሰል ማድረግ ማለት ነው። this is very important concept። መጨረሻ ላችን ጥያቄ እንስራ። let's label this R XL XC ብለን እነዚህ መስመሮች ሌብል እናድርግ። XC 1 over 2 pi f ሲን ብንመለከት ፍሪኩዌንሲ እየጨመረ ሲመጣ XC እየቀነሰ ነው የሚመጣው። ልክ y = 1 over x ግራፍ አይነት ባህሪ። ስለዚህ እቺ ከርቭ ያን ታሳየናለች። XL 2 pi fL ስለሆነ ፍሪኩዌንሲ እየጨመረ ሲመጣ XL እየጨመረ ይመጣል። ሊኒየርሊ ኢንክሪዝ የሚያደርግ ነው። ስለዚህ እቺ ከርቭ XL ታሳየናለች ማለት ነው። አክቹአሊ ሬዚስታንስ ፍሪኩዌንሲ ላይ ዲፔንድ ስለማያደርግ ኮንስታንት ቫልዩ ይኖረዋል። ከዛ በኋላ ስለ ኢምፔዳንስ እንመለከት። ኢምፔዳንስ ፎርሙላ ይሄ ነው። በዚህ ሳይድ ከዚህ ፍሪኩዌንሲ ማለት XL እና XC እኩል ከሚሆኑባት ኢንተርሴክት ከሚያደርጉበት ፍሪኩዌንሲ በዚህ ሳይድ ያለው XL እና XC ልዩነታቸው እየጠበበ ነው የሚመጣው። ይሄ እየጠበበ ሲመጣ የዜድ ዋጋም እያነሰ ይመጣል። በዚህ በኩል ደግሞ ስንወስድ XL እና XC ልዩነታቸው እየሰፋ ስለሚመጣ XL minus XC እየጨመረ ሲመጣ የዜድ ዋጋ እየጨመረ ይመጣል። ስለዚህ ይሄ ከርቭ most likely ዜድን ያሳየናል ማለት ነው። ታንክ ዩ ሶ ማች። በሚቀጥለው ቪዲዮ ላይ በአጠቃላይ በRLC ሰርኪዩት ላይ በጣም ኢምፖርታንት የሆኑ ኤግዛምፕልስ የምንሰራበት ጥሩ አይነት ቪዲዮ አዘጋጅላችኋለሁ። ታንክ ዩ ሶ ማች። ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ኮሜንት አድርጉ።